안녕하세요. 오늘 엑셀 콘텐츠 신기술 분야 온라인 산업체제자 단기 강좌에 제조 메타버스와 디지털 트윈이라는 주제로 강의를 하게 된 경남대학교 산업디자인학과의 박효은 교수라고 합니다. 예. 오늘 진행하게 될 제조 메타버스와 디지털 트윈은 디지털 트윈의 전반적인 개념과 이해, 그리고 그 외에 다양한 사례들 이런 정도로 해서 아주 복잡하진 않지만 그래도 어느 정도의 디지털 트윈에 대한 기본적인 이해가 가질 수 있는 수준으로 진행을 하도록 하겠습니다. 한 네 가지 정도의 순서로 진행이 될 것이고요. 예. 간단히 제 소개를 하자면 저는 이제 경남대학교 산업디자인과 교수고 경남대학교의 엑스알 메타버스 센터장을 하고 있습니다. 그리고 K 메타버스라든지 경남 지역의 메타버스 관련된 여러 가지 활동들을 하고 있습니다. 그리고 특히 이 디지털 트윈과 관련된 제조 메타버스 관련돼서 다양한 그 연구나 실제 일들을 진행하고 있는 중입니다. 우선 첫 번째로 디지털 트윈에 대한 이해에 대한 단락인데요. 예, 기본적인 디지털 트윈에 대한 정의와 적용 분야 그리고 핵심 기술에 대한 이해 이런 정도의 개괄적인 과정이 되겠습니다. 자, 우리가 쌍둥이라고 하는 트윈에 대한 개념을 우선 제가 말씀드리고 싶은데 디지털 트윈이라고 하는 것은 단순히 복제의 개념은 아니고요. 예. 그래서 정말로 나와 똑같은, 그러니까 나와 똑같이 행동할 수 있고, 생각할 수 있고, 또 학습할 수 있고, 그리고 그거에 따라서 발전할 수 있고, 변형할 수 있는 형태로 거의 물리적인 형태의 모든 것들이 똑같은 것들을 디지털 트윈이라고 합니다. 사실 디지털 트윈이라고 얘기를 하니까 디지털이라는 개념이 물리적인 느낌이 들지 않아서 그냥 복사 이런 느낌? 저희 당연히 디지털은 다 쉽게 복사가 되니까 그런 개념으로 생각이 들지만 실제로는 나와 똑같은 쌍둥이가 있다라고 생각하면 훨씬 더 효율적으로 일을 할 수 있겠죠. 그리고 내가 위험하거나 아니면 내가 뭔가 예측하기 어려운 것들을 나의 쌍둥이를 통해서 먼저 시험해 볼 수 있다면 얼마든지 좋은 결과들을 만들어내고 생각들을 해낼 수 있지 않을까 생각합니다. 그런 개념에서 디지털 트윈이라는 게 시작이 됐고요. 그래서 저는 디지털 트윈을 리빙 레플리카라고 정의한 것들이 있었는데 저는 이 말이 조금 더 와닿는 얘기인 것 같고요. 그러니까 디지털 트윈이나 리빙 레플리카나 저는 같은 개념이라고 생각합니다. 그러니까 살아있는 복제물인 거죠. 그러니까 실제로 생물처럼 살아있고 생각할 수 있는 거기 때문에 학습할 수 있고 변화할 수 있다는 게 되게 중요한 영역입니다. 그리고 이것이 물리적 실체가 사람일 수도 있고 건축물일 수도 있고 어떤 특정한 디바이스도 있고 기계일 수도 있고 제조 장비일 수도 있고 심지어 우리 주변에 있는 비행기나 자동차 이런 것도 다 포함된다고 생각합니다. 어쨌든 우리가 필요로 하는 어떤 대상 물체에 해당되는 물리적 자산이나 사람 같은 것들도 이 시뮬레이션을 제공해서 언제든지 문제가 발생하는지 그리고 어떤 게 예측 가능한지 이런 것들을 선제적으로 알 수 있도록 하기 위해서 마련된 기술이 디지털 트윈이라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 리빙 레플리카라고 하는 개념을 디지털 트윈이라는 개념보다는 조금 더 디테일하게 이해하시는 게 디지털 트윈에 대한 개념을 이해하는 데 조금 더 도움이 될 것 같아서 말씀드린 거고요. 우선 디지털 트윈에 대한 전반적인 개괄이나 내용은 제가 이렇게 말씀드릴 수도 있지만 좋은 영상 자료들이 많이 있어서 그 영상 자료를 보면은 조금 더 이게 디지털 트윈이라는 게 다 그래픽과 그리고 실제 모델링 그리고 가상에 해당되는 어떤 실체가 있어야 되는 비주얼적인 부분이 강하기 때문에 그런 것들을 조금 이해하기에는 이제 영상이 제일 좋을 것 같아서 제가 영상을 좀 준비를 했거든요. 그래서 영상을 보시면서 어, 진행을 해보도록 하겠습니다. 그래서
첫 번째 영상을 한번 보시고요. 뭐 길지 않습니다. 다 길지 않은 영상들이긴 한데 그래도 좀 더 구체적으로 잘 만들어진 영상들이라 이해를 하시는데 기초를 이해를 하시는데 큰 도움이 될 수 있을 것 같다고 저는 생각합니다. 예, 보시겠습니다. In our world today, people, vehicles, businesses, buildings, hospitals, factories, entire cities, and the billions of devices that connect us to this world and to each other. This is the physical world. But what if we can replicate that physical world into its digital twin? A digital twin that is bound to the physical world in real time, that we can experience in mixed reality, that we can collaborate with, that we can run simulations on and find what is important to us, that we can apply AI to learn, predict, and act, to save time and money, to reduce carbon, to preserve natural resources, to improve safety, to bring us all closer. This is already happening today. Across the world, organizations are taking advantage of this new wave of innovation that trends to an interconnectedness that enables the metaverse. Everything modeled in the metaverse mirrors the status of its physical twin, including the interactions and relations between everything else. By applying the power of the cloud, we eliminate boundaries of what this can do. The potential is limitless. We can now track and analyze data from connected environments to identify patterns, trends, and anomalies. We can now simulate any possibility, evaluate outcomes, determine the impact of any change or condition. We can now harness AI to perceive the physical world to improve and automate tasks, to give superpowers to your frontline workers. We can now give everyone in your organization the power to build apps and workflows, to collaborate with each other in this virtual space, to share and receive expertise at the right time with the right context in front of you, to move through the physical world and get relevant information about its digital counterpart when and where you need, using mixed reality. The Microsoft Cloud brings these capabilities together with the limitless computing power of the cloud and intelligent devices at the edge, and creates this framework for building immersive and impactful digital twin, mixed reality, and metaverse solutions. 예, 영상을 보셨는데 영상을 보셨으면 느끼실 수 있으시겠지만 뭐 대체로 예, 잠깐만요. 예, 예. 대체로 비주얼만 보고도 어느 정도의 개념인지는 이해가 조금은 되셨을 거라고 생각합니다. 그래서 이 디지털 트윈이라고 하는 것이 이 실제 하는 것들을 아까 말씀드린 대로 리빙 레플리카라고 제가 말씀드렸는데 그 영상에도 뭐 그렇게 어려운 뭐 영어 단어가 나오는 건 없지만 뭐 그냥 영상만 보시고도 충분히 이해가 되실 거고요. 굉장히 다양한 분야에서 디지털 트윈이 적용되고 있다라는 거를 보실 수 있었을 것이고 그리고 대부분 다 그 어떤 물체든 개체든 가능하다라고 얘기를 하고 있습니다. 그래서 이 디지털 트윈이 가지고 있는 이런 트윈으로 인한 가치, 부가가치 그리고 그것들이 새로운 어떤 가치를 더 우리가 생각하지 못하는 그 이상의 가치를 만들어낼 수 있다라고 생각하는 것들 때문에 디지털 트윈이 더 뭐 그 근래에 들어서 더 확산되기 시작했고 코로나 이후로 이제 비대면이라고 하는 가치에 대한 것들도 같이 합세하면서 조금 더 급속히 발전하고 있다고 볼 수 있습니다. 뭐 디지털 트윈이라고 하는 것이 뭐 1991년에 데이비드 지런터의 뭐 미러월드라고 하는 데서 처음 개념이 이해가 됐다 뭐 나왔다는 말도 있고 그리고 뭐 1960년대 나사에서 그 나사의 아폴로 달 그 뭐
가기 위해서 당연히 뭐 시뮬레이션 같은 걸 했겠죠. 뭐 그런 게 디지털 트윈의 뭐 시조라고 얘기를 하는 경우도 있습니다. 근데 뭐 공식적으로는 그 2010년에 그 나사 소속의 존 바이커스라는 박사가 디지털 트윈이란 말을 처음 썼고요. 예. 물론 이제 거기도 뭐 나사긴 하지만 그렇게 보시면은 뭐 조금 더 이해하기가 뭐 개념의 이해는 계속 그렇게 오래되지 않은 개념이라고 보시면 될 것 같습니다. 디지털 트윈을 해내기 위해서는 뭐 궁극적으로는 데이터가 제일 중요하고요. 예. 그러니까 데이터가 없는 거는 디지털 트윈을 할 수는 없겠죠. 그리고 거기에 이제 뭐 기존의 IoT라든지 아니면 뭐 빅데이터 시뮬레이션을 하기 위한 여러 가지 또 뭐 디지털 스레드라든지 뭐 이런 것들이 필요하고요. 그리고 요즘 들어서 이제 각광받고 있는 뭐 당연히 인공지능 AI 뭐 이런 것들이 뒷받침이 돼야 되는 건 맞죠. 그리고 3D 기술, 그러니까 이게 그 디지털 트윈이라는 게 뭐 그냥 개념적으로도 쌍둥이이기 때문에 아주 중요한 부분이 실제의 피지컬과 똑같은 데이터의 형상을 갖추고 있어야 된다라는 게 어느 정도 조건이 되거든요. 그러기 위해서는 이제 당연히 우리의 실체는 다 3D잖아요. 그죠? 우리가 보고 만지고 할 수 있는 뭐 기계든 뭐든 다 3D로 구현할 수 있는 것들이기 때문에 그거와 똑같은 3D를 만들 수 있는 기술 이런 것들이 중요한 기반이 되겠죠, 당연히. 그래서 이런 것들이 지금 보시면은 한 5가지 정도의 핵심 기술이 이 디지털 트윈에 그 상호 연계되는 기술이라고 볼 수 있는데 이런 것들이 굉장히 빠르게 발전하고 있다라는 게 특징이고요. 예. 뭐 거의 뭐 몇 달만 지나도 개념이 또 달라지고 또 새로운 소프트웨어가 창출되고 그게 또 적용되고 있고 하는 것들을 볼 수 있습니다. 그 외에 이제 세부 기술적 분류로 해서 뭐 가상화, 동기화, 모델링, 시뮬레이션, 뭐 연합 서비스 이런 것들이 있는데요. 이런 것들은 이제 뭐 요거 뭐 참조로 해주시고 당연히 뭐 가상이 있어야 되겠죠. 그죠? 가상의 데이터를 만들어야 되는 게 제일 첫 번째입니다. 그러니까 뭐 쌍둥이를 만드는 게 가상의 데이터를 똑같이 만드는 거니까 당연한 거고요. 그러려면 가상을 만들어내고 똑같이 움직여야 되니까 동기화 시켜야 되는 거고요. 그렇죠? 예, 그리고 걔가 움직이는 어떤 형체나 이런 것들이 다 모델링 되고 그거에 따라서 얘의 결과와 이 디지털 트윈의 그 데이터의 트윈 결과가 똑같아야 되니까 시뮬레이션이 돼야 되는 것들이요. 그 외에 여러 가지 뭐 주변 기계나 해당되는 어떤 기기들 에너지 이런 것들과의 연합이라든지 그리고 뭐 인공지능 서비스 이런 것들과 또 덧붙여져서 더 발전시키는 형태들로 진행이 되고 있겠죠. 예. 이게 이제 그래서 뭐 어떤 분야에 쓰이고 있는지를 좀 살펴보면은 대체로 그 지금은 이제 좀 중공업 분야, 예. 그냥 제조 분야 중에서도 중공업 분야 아니면 아주 부가가치가 있는 분야. 뭐 예를 들어서 아까 뭐 나사 얘기를 했지만 그렇게 그 막대한 예산이 좀 들어가고 그리고 한번 실패하면 큰 문제가 생기고 시간이 많이 걸리는 것들. 그래서 시뮬레이션이 훨씬 중요한 부분들일수록 그런 것들 디지털 트윈이 더 가치가 있겠죠. 그래서 디지털 트윈은 이제 그런 영역의 개념에서 사실은 필요한 산업군에서 쓰여지고 있다고 보면 되고요. 그래서 뭐 건설이라든지 구조라든지 에너지라든지 그리고 의료라든지 도시계획이라든지 그리고 뭐 대량 생산 중에 가장 큰 핵심 산업 분야인 자동차 산업이라든지 이런 데들이 우선은 폭넓게 쓰여지고 있습니다. 그래서 이걸 뭐 폭넓게라고 얘기하긴 뭐 좀 애매할 수도 있지만 어쨌든 그 기본적인 개념은 시뮬레이션을 통해서 얻을 수 있는 가치가 큰 산업 분야일수록 디지털 트윈이 받아들여지고 있고 그게 그나마 시장에서 발전하고 있는 산업 분야라고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 디지털 트윈의 이점은 뭐 그 우선은 시뮬레이션을 통해서 얻을 수 있는 이점과 거의 똑같다고 보시면 될 것 같고요. 그래서 뭐 장비라든지 생산 라인이 어떻게 그 시뮬레이션에서 진짜로 이게 얼만큼의 가치와 생산력을 가지는지에 대한 것들을 찾아낼 수 있고요. 그리고 그래서 이제 중간에 쉬는 시간, 휴게 시간 이런 것들을 어떻게 줄여서 쓸 수 있는지에 대한 개념들 그리고
우리가 알지 못하는 리소스를 활용도를 더 높여서 철저히 낭비를 줄이자는 거죠. 뭐 이런 뭐 몇 가지들이 있습니다. 그래서 뭐 결국에는 뭐 모든 산업이 그렇듯이 ROI에 의해서 수익성이 얼마나 디지털 트윈을 도입해서 커지느냐. 예. 이 개념으로 보시면은 정확하겠죠. 그래서 디지털 트윈이 어떤 연속적인 가치가 뭐 어떤 것들이 있다고 얘기하더라도 그것은 대부분 다 결국 ROI라고 하는 이 수익성이 담보되느냐에 대한 측면에서 가치가 있었기 때문에 디지털 트윈이 이제 발전하고 있는 거고요. 예, 그런 측면에서 뭐 제가 나중에 뭐 얘기할 것들이 몇 개 더 있긴 하겠지만은 이 측면에서 철저히 도입할 건지 말 건지가 그 산업 분야별로 극명하게 좀 갈리고 있다라고 보는 게 제 생각입니다. 그래서 이제 조금 더 디테일하게 넘어와서 디지털 트윈하고 시뮬레이션의 차이점이 어떤 게 있는지 그리고 한번 찾아보면은 디지털 트윈하고 시뮬레이션, 그러니까 기존에 얘기하는 시뮬레이션은 우리가 가상의 룰을 만들어 놓고 거기에 이제 들어가서 내가 거기에 그 룰에 내가 어떻게 이걸 극복해내느냐, 뭐 상황을 극복해내느냐에 대한 것들이죠. 근데 이제 디지털 트윈은 그 시뮬레이션하고 다른 거는 실제라는 겁니다. 그러니까 실제 리얼타임에 해당되는 것들이기 때문에 디지털 트윈하고 시뮬레이션은 언뜻 비슷해 보이지만 물리적 환경이나 행동학적 요소가 실시간으로 동기화된다라는 것 때문에 완전히 다른 분야 부분이라고 볼 수 있습니다. 그래서 이게 단순한 시뮬레이션, 그러니까 만들어져 있고 그다음에 시뮬레이션이라고 하는 뭐 ABCD가 그 룰이 갖춰져 있는 거를 예측하는 거랑은 다른 측면이죠. 그래서 이제 리얼타임이라고 하는 거, 실시간이라고 하는 게 되게 중요한 개념입니다. 그래서 아까 영상에서도 그런 이제 그 단어가 나왔었고요. 그래서 이게 현실 세계에서도 이미 쓰여지고 있죠. 저희가 보면은. 그래서 내비게이션이 예전의 내비게이션과 뭐 보시는 화면에서 왼쪽이 예전의 내비게이션이고 오른쪽이 저희가 쓰는 티맵이라고 친다면 내비게이션과 티맵은 다르죠. 개념이. 그죠? 길을 단순히 찾아주는 룰에 의해서 길을 찾아주는 내비게이션이 그냥 시뮬레이션이라면 티맵은 현실을 반영하는 거죠. 현실의 교통 상황, 문제, 그리고 그런 것들 다 반영해서 내가 몇 시에 도착할지 아니면 더 나은 길을 제한해서 다른 길로 가게 해줄지, 그리고 여기에 얼마나 많은 사람들이 나와 똑같은 목적지를 지금 동시에 가고 있는지에 대한 데이터, 이런 것들 다 가르쳐 주잖아요. 그래서 현실 세계에도 이미 어떻게 보면은 저는 이 내비게이션이 디지털 트윈에 아주 가까운 뭐 분야라고 보고 있습니다. 그래서 이런 게 이 개념으로 쉽게 생각하시면 현실의 리얼적인 데이터가 주는 가치가 얼마나 큰지, 그 가치에 의해서 우리가 얻는 게 어떤 건지를 쉽게 판단할 수 있죠. 네. 그러면 이게 뭐 내비게이션뿐만 아니라 더 큰 영역에 해당되는 비즈니스나 컴퍼니나 이런 데서도 얼마든지 더 가치 있는 생산력이나 ROI를 만들어낸다고 볼 수 있다는 겁니다. 그래서 디지털 트윈과 시뮬레이션이 뭐 이렇게 차이가 있다라는 부분들. 근데 이제 디지털 트윈이 발전하려면 아까 리얼타임이라고 말씀을 드렸는데 이 리얼타임이 되려면 몇 가지 이제 그전에는 안 됐던 것들이 있습니다. 그래서 이제 5G라고 하는 그 리얼타임 통신 시스템이 있어야 되고요. 그리고 또 하나는 이제 센서거든요. 그러니까 5G는 새로운 통신 체계가 이제 인프라가 구축이 되면서 제조업용 5G 이런 것들이 이제 쉽게 구현되면서 실시간으로 데이터가 0점 몇 초 만에 정확한 데이터가 같이 돌아가죠. 그러니까 이게 거의 인간이 느낄 때는 리얼타임으로 똑같이 디지털 트윈에 해당되는 것들이 리얼타임으로 반영할 수 있다는 겁니다. 데이터를. 그래서 디지털 트윈이 될 수 있다는 거고, 또 하나는 센서인데 뭐 센서는 옛날부터 있었죠. 많이 있었는데 센서는 뭐 제가 말씀드리고 싶은 거는 센서의 가격이 예전에 비해서 10분의 1로 낮아졌거든요. 그래서 센서를 많이 달 수 있게 됐죠. 그러니까 센서가 예전에는 뭐 두세 개 달았다면 이제는 뭐 30개 달아도 될 만큼 가격이 많이 떨어져 있기 때문에 이 두 가지의 그 시너지 효과가 있으면서 디지털 트윈이 리얼타임으로 제대로 일을 하게 만드는 역할들을 할 수 있게 된 겁니다.
그리고 이제 또 하나가 이제 디지털 트윈과 메타버스가 메타버스냐, 디지털 트윈이 메타버스냐 아니냐 뭐 이런 얘기들이 있는데 어느적인 측면에서는 메타버스일 수도 있고요. 어떤 건 또 메타버스가 아닐 수 있습니다. 그러니까 아까 보여드린 뭐 내비게이션은 메타버스는 아니잖아요. 그죠? 예. 근데 이제 메타버스가 추구하는 것들이 가상에 해당되는 건데 가상이라는 측면이긴 하지만 저희는 현실을 그대로 가져온 가상인 거고, 그죠? 메타버스는 현실을 그대로 반영할 필요는 없는 거죠. 그런 측면에서 차이가 있고, 하지만 뭐 VR이라든지 AR이라든지 뭐 이런 측면에서 그러니까 그 구현되는 방식의 기술에서는 공통점이 너무나도 크기 때문에 이걸 메타버스라고 얘기하는 경우는 또 많이 있습니다. 저는 디지털 트윈을 메타버스로 아직 보진 않습니다. 그러니까 메타버스까지 가기에는 아직은 발전되지 않았다고 생각하는 거고 메타버스는 그냥 메타버스대로 가상에서 가능한 것들을 하기 위해서 노력하는 영향들이 있기 때문에 그 학계에서는 디지털 트윈과 메타버스를 혼용하지 않고 따로 얘기하는 경우들이 많이 있습니다. 근데 이제 제조 메타버스가 뭐냐라고 할 때 그건 디지털 트윈입니다라고 얘기하는 경우들이 많이 있기 때문에 제조 메타버스가 디지털 트윈 뭐 이렇게 혼용되어서 시장에서 얘기가 계속 뭐 많이 아직 정립되지 않아서 그렇게 되다 보니까 아마 메타버스와 디지털 트윈이 같은 개념인가 뭐 헷갈리는 분들도 아마 있으실 겁니다. 그리고 그걸 계속 중복해서 명확하게 구분하지 않고 쓰는 경우도 많이 있는데 제 생각에는 이 두 개를 조금 개념을 구분하시고 이해를 하시는 게 좀 좋지 않을까 생각을 합니다. 그래서 한번 영상을 하나 더 보도록 하겠습니다. not only showcases form, but also 잠깐만요. 예, 예. 화면을 공유하도록 하겠습니다. digital twins, the innovation backbone of the future, delivering virtual representations of real-world products, systems, and cities. For example, the digital twin of an electric motor not only showcases form, but also analyzes functions, from the rotation of the shaft to thermal conductivity to data from sensors and beyond. What's more, the digital twin continuously evolves thanks to the flow of data, user experience feedback, and new input, and it's greatly impacting development, production, and operation. In development, a product's behavior can be simulated and tested long before a physical prototype has been built. Siemens utilized the digital twin to develop a world record-setting electric aircraft motor that not only weighs 50 kilograms, but is also 5 times more powerful than comparable electric motors. But it doesn't stop there. Digital twins also unleash the power of 3D printing. In a recent Siemens study for gas mixing systems, insights from the simulation of form and flow behavior were combined with generative algorithms. The result? A truly unique channel shape and configuration, one significantly more efficient than anything previously designed. Even entire factories down to individual machines can be simulated and tested. For instance, robots. It's difficult for them to perform milling tasks because large forces in the manufacturing process lead to inaccurate movements. But with the digital twin, the forces that push the robot away from the milling path can be calculated and compensated in real time, keeping the robot in its path. When it comes to operations, digital twins can compare the sensor data of a real point in real time with the simulation of its point. The availability of the point parallel to operations can be reliably predicted, and sudden disruptions become a thing of the past. But this is just the beginning, and Siemens is already driving the future. Merging digital twins with artificial intelligence allows computers to independently design advanced products. Siemens is realizing this potential right now with Californian startup Hackra, which aims to build customized sports cars.
For development, production, and operation, the digital twin breaks with traditional paradigms and opens up extraordinary possibilities. That's why digital twins are the innovation backbone of the future. Siemens, ingenuity for life. 예, 그렇죠. 이렇게 뭐 보셨다시피 그 좀 처음에 보셨던 콘텐츠에 비해서는 훨씬 더 좀 더 디테일한 얘기들을 하고 있습니다. 영상에서도. 근데 제가 느낄 때 이 메타버스가 가지고 있는 여러 가지 기술들 그리고 시뮬레이션 기술들이 뭉쳐졌을 때 이런 장점들은 이제 결국에는 만들어낸다라고 얘기를 할 수 있는 거죠. 그리고 메타버스와 이제 조금 더 그 유사한 개념으로 이해할 수 있는 것들이 이 원거리에서 제어가 가능하다는 거. 그러니까 거의 가상이라고 하는 건 거리와 상관이 없어야 된다는 장점을 기본적으로 주는 거죠. 그리고 시나리오를 적용시킬 수 있어야 되는 부분이고. 약간 신뢰성, 실시간 상호작용이 되지만 이게 진짜이기 때문에 그 신뢰성 있는 데이터를 얻을 수 있다는 거예요. 그러니까 가상으로 공장을 운영해보고 시뮬레이션을 했을 때 어떤 데이터가 나오는지를 공장을 다 멈추고 가상을 할 수는 없잖아요. 그죠? 그런 것처럼 실시간으로 신뢰성 있는 데이터를 만들어낼 수 있다는 측면은 굉장히 중요한 가치가 있다고 생각합니다. 그래서 이제 두 번째로 디지털 트윈의 어떤 산업 분야를 조금 더 깊이 있게 한번 살펴보도록 하겠습니다. 결국 그 디지털 트윈은 이제 데이터죠. 그러니까 우리의 일상에 해당되는 모든 물리적인 상품이나 아니면 서비스나 이런 것들이 아시다시피 이제 거의 다 데이터화 됐잖아요. 네. 저도 물론 뭐 디자인학과 교수긴 하지만은 디자인을 만들어내는 모든 모델링들은 이제 99%가 아니라 100%다 디자인이 전부 다 디지털화돼 있고, 그러니까 디자인이 디지털화돼 있다는 건 어떤 모델링이든 다 디지털로 만들어진다는 거죠. 아주 작은 버튼부터 시작해서 우주 항공까지 다 디지털로 만들지 않는 것들은 없죠. 디지털로 만들지 않는 것들은 그냥 저예산의 강매라든지 뭐 기술에 해당되는 거 말고 우리의 삶과 서비스와 대량 생산과 산업이 엮여져 있는 거는 다 데이터입니다. 그러다 보니까 디지털 트랜스포메이션이라는 게 이미 이루어진 거죠. 저희 일상에서. 보시면 더 같고요. 그러다 보니 이거는 디지털하게 일은 아닌 거죠. 이미 디지털 데이터가 다 있으니까 공장을 만들든 건설을 하든 거기 안에 기계든 전기든 나오는 제품이든 제품의 모델링이든 어떤 것들이 아주 작은 것부터 큰 것까지 데이터가 있기 때문에 기본적으로 디지털 트랜스포메이션이 가능하다. 그러니까 디지털 트윈이 만들어지니까 용이한 세상이 이미 돼버리는 거라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그러면 디지털 트윈으로 할 수 있는 것도 아까 말씀드린 예측인데 예측과 두가지가 그러니까 자동화 예측이 있었어요. 얼마 나오겠다는 자동화 예측이 있었는데 그 디지털 트윈이 얘기하는 예측은 진화 예측입니다. 진화 예측은 모델을 기반으로 하는 거라고요. 여기에 인공지능이 들어가서 약간 새로운 기술들이 접목될 수 있는 학습의 방법을 다양성을 포함시키는 거라고요. 그러면 이제 예측할 수 있는 거죠. 우리가 그 영어 단어 아이들이 가서 하게 되면 사실 이렇게 어떤 시키나 연습한다는 한다는 디지털 팀이 인공지능이 이런 얘기를 될 수 있겠죠. 그래서 예측이 단순한 예측이 아니라 A를 넣어서 B가 나온다는 과학적 예측이 아니라 A가 있을 때 B를 넣으면 어떤 예측이 나올지 예상할 수 있기 때문에 이걸 예측을 했을 때 다른 거라고 하면 더 많습니다. 그런데 가치를 가지도록 만드는 거죠. 이런 것들 중에 제일 중요한 게 GPS라고 하는 사이버 분리 시스템. 이거 되게 정확한데 간단하게 설명을 물리적인 계산이든 투명이라는 게 있고 걔가 가지고 있는 특징, 뭐 유연성, 뭐 여러 가지죠. 물리적
가치에 의해서 또 중요하게 정해지고 그러니까 진짜 A라는 개를 진단했을 때 얘가 얼마나 되냐면 과거서 고장이 나지 고장이 아니면 인물이 몇백 년을 있을 수 있다 아니면 어떤 나라가 물리스니 해서 기다리니까 그래서 내가 사이버 시스템이 젖어야 사람들이 진짜 그러니까 제가 마지막에 이 방송을 직접 이렇게 그 사이버 시스템가 적용이 얼마나 사실은 점을 이게 따라서 공장에서 점점 의 사이에 구조물이 M이라든지 아니면 혼수라든지 이런저런 생각합니다. 그 외에 뭐 3D 프린팅이라든지 3D가 그 3D가 얼마나 정확하게 같이 맞추느냐 이게 중요하지 않나요? 만들 수 있는데 얼마나 많이 만들 수 있는지 그리고 그 3D가 만들어지면 아까 사이버 아니면 이거를 해서 변화시킬 수 있느냐 그러니까 그래픽을 만들어줘야 조차도 그 데이터에 의해서 변화나 예를 들어서 뭐 열분에 또 늘어지게 그런 소프트웨어 그런 것들은 뒤에서 한번 더 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 뭐 해외는 이제 글로벌 기업들이 이제 주가 돼서 항공이라든지 자동차라든지 그리고 어떤 특정 도시라든지 그런 데서 하고 있고 국내는 이제 그러니까 LH 소위 말하는 LH에서 뭐 국도 정보를 이런 것들 이렇게 하고 있고 특정한 대기업 두산이라든지 아니면 현대자동차라든지 현대중공업 수요를 한다고 있다고 디지털 트윈이 나왔을 때 조금 알아보실 만한 형태의 이제 디지털 트윈과 핵심 기업들이 있는데 아까 뭐 지멘스도 보여줬고 뭐 엔비디아도 뭐 보여줬는데 엔비디아라고 하는 회사가 요 근래에 갑자기 굉장히 주목을 많이 받고 있죠. 사실은 엔비디아는 잘 아실지 모르겠지만 이제 그래픽 카드라고 하는 것들을 만들어내던 회사였죠. 그런데 인공지능에 대한 개념과 디지털 트윈 뭐 이런 쪽으로 회사의 키 산업 분야를 2010년도부터 바꿨습니다. 그러면서 이제 주가도 2010년하고 비교하면 20배 올랐고요. 네. 지금도 한 오늘 보니까 뭐 $450 정도 하더라고요. 주당 가격이. 네. 그러면서 엔비디아가 요즘 들어서 특히 인공지능이라고 하는 것들이 이제 뭐 챗GPT 이런 거 나오면서 엔비디아 특히 주목받기 시작하고 있죠. 그러니까 디지털 트윈도 뭐 지멘스나 이런 여러 회사들이 있었는데 요즘 거의 엔비디아가 글로벌 기업들하고 협업하는 데 있어서 굉장히 주도적인 역할을 하고 있는 것 같습니다. 그래서 인공지능의 틀을 가지고 있다는 게 굉장히 큰 장점인 것 같고요. 그 외에 이제 보시면 유니티나 언리얼 엔진이라는 게 있습니다. 그러니까 유니티나 언리얼 엔진, 그러니까 엔비디아는 디지털 트윈의 시스템 솔루션 기업이라고 보시면 될 것 같고 유니티나 언리얼은 그러니까 3D 모델링의 기업입니다. 이 두 회사는 사실 또 반대로 게임 회사, 게임 그래픽을 만드는 가상의 공간을 만들어내는 인공지능으로 가상의 공간을 만들어내는 그런 회사였죠. 그러다가 디지털 트윈이 나오면서 똑같은 가상 공간이니까 3D죠. 그러다 보니까 이 디지털 트윈이랑 잘 맞았고 그래서 뭐 유니티가 요즘은 특히 유니티가 좀 더 열심히 하고 있는 것 같은데 뭐 유니티 인더스트리얼이라고 해서 그러니까 게임 유니티와 디지털 트윈 유니티를 조금 더 구분하려고 하는 소프트웨어까지 출시하고 있는 것 같습니다. 그렇게 한번 이해를 하시면 좋을 것 같고요. 네. 그래서 디지털 트윈은 뭐 확실히 새로운 뭐 넥스트의 주요 산업의 이런 주요 산업의 핵심적 역할을 한다고 볼 수 있습니다. 이제
세 번째 주제로 이제 뭐 오늘의 이제 핵심 주제에 해당될 수 있는 건데 디지털 트윈과 제조 혁신이라는 측면은요. 그러니까 제조업에서 디지털 트윈은 어떤 가치를 가지고 있는지에 대한 부분이죠. 그래서 뭐 스마트 공장이라든지 이런 그 제조업에서 디지털 트윈을 도입했을 때 어떤 가치를 가지는지가 사실은 제일 큰 화두고요. 결국 ROI나 디지털 트윈이 제일 핵심적으로 쓰이는 부분은 뭐 아까도 뭐 몇 번 이제 그래픽 영상에서 영상 자료에서 보셨겠지만 그런 것들이 대부분 다 제조업들이거든요. 그리고 우주항공 뭐 이런 아주 그 핵심 그 테크니컬 그러니까 하이 테크니컬에 해당되는 기업들에서 도입돼서 쓰고 있기 때문에 이 제조업에서 어떻게 쓰여지는지에 대한 개념을 디지털 트윈을 통해서 ROI를 만들어내고자 하는 것들을 하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그래서 많은 분야에서 쓰고 있죠. 많은 분야에서 쓰고 있고요. 그래서 그 디지털 트윈은 이제 이런 것들이거든요. 뭐 프로세스적인 측면 아니면 제품 개발적인 측면 뭐 이런 것들이 있는데 그러니까 공정을 개선해 주는 형태의 디지털 트윈이 있고 공정 외에 또 제품 개발, 제품 자체에 대한 것들을 하는 경우들도 있습니다. 뭐 그 두 가지가 섞여 있는 경우들도 있지만 그런 사례를 하나 보도록 하겠습니다. 어, 예, 하나 보도록 하겠습니다. 예. Welcome to BMW Production, Jensen. I'm pleased to show you why BMW sets the standards for innovation and flexibility. Our collaboration with NVIDIA Omniverse and NVIDIA AI leads into a new era of digitalization of automobile production. Fantastic to be with you, Milan. I'm excited to do this virtual factory visit with you. We are inside the digital twin of BMW's assembly system, powered by Omniverse. For the first time, we are able to have our entire factory in simulation. Global teams can collaborate using different software packages like Revit, CATIA, or point clouds to design and plan the factory in real-time 3D. The capability to operate in a perfect simulation revolutionizes BMW's planning processes. Are those gaskets still in the right place for you? Yeah. BMW regularly reconfigures its factories to accommodate new vehicle launches. Here we see two planning experts located in different parts of the world, testing a new line design in Omniverse. One of them wormholes into an assembly simulation with a motion capture suit, records task movements, while the other expert adjusts the line design in real time. They work together to optimize the line as well as worker ergonomics and safety. Can you tell how far I have to bend down there? So we'll get you a taller one, but there's it's perfect. We would like to be able to do this at scale in simulation. That's exactly why NVIDIA has Digital Human for simulation. Digital humans are trained with data from real associates. You could then use digital humans in simulation to test new workflows for worker ergonomics and efficiency. Now your factories employ 57,000 people that share workspace with many robots designed to make their jobs easier. Let's talk about them. You're right, Jensen. Robots are crucial for a modern production system. With NVIDIA Isaac Robotics platform, BMW is deploying a fleet of intelligent robots for logistics to improve the material flow in our production. This agility is necessary since we produce 2.5 million vehicles per year. 99% of them are custom. Synthetic data generation and domain randomization available in Isaac are key to bootstrapping machine learning. Isaac Sim generates millions of synthetic images and vary the environment to teach the robots. Domain randomization can generate an infinite permutation of photorealistic objects, textures, orientations, and lighting conditions.
It is ideal for generating ground truth, whether for detection, segmentation, or depth perception. Let me show you an example of how we can combine it all to operate your factory. With NVIDIA's Fleet Command, your associates can securely orchestrate robots and other devices in the factory for mission control. They can monitor in real time complex manufacturing cells, update software over the air, launch robot missions, and teleoperate. When a robot needs a helping hand, an alert can be sent to mission control, and one of your associates can take control to help the robot. We're in the digital twin of one of your factories, but you have 30 others spread across 15 countries. The scale of BMW production is impressive, Milan. Indeed, Jensen, the scale and complexity of our production network requires The digital twin of your BMW work of art. 예, 방금 보셨던 이제 BMW 공장의 디지털 트윈 사례입니다. 그래서 자동차 회사 중에서 뭐 그 독일의 BMW 그리고 아우디 뭐 이런 회사들이 그 엔비디아라는 아까 말씀드린 회사랑 이제 손을 잡고 디지털 트윈 공장을 만들고 있습니다. 그래서 2020년도부터 시작을 했고요. 그리고 한 2022년도, 23년도 지나면서 거의 이제 완성형에 가깝게 만들어지는 걸로 알고 있습니다. 그래서 아까 그 내용 영상을 잠깐 보셨으면 아시겠지만은 제일 중요한 게 그 라인 시뮬레이션입니다. 그러니까 BMW는 여러 가지 자동차들의 모델링들이 있기 때문에 새로운 라인을 어떻게 추가하면 기존의 그 생산량에 어떤 가치를 주는지를 기계를 다 예전에는 해놓고 이게 더 많네 작네 결국 그런 문제들이 있었던 거죠. 근데 그것들을 다 시뮬레이션해서 생산이 이렇게 되면은 뭐 A라는 시리즈, B라는 시리즈의 자동차, O 시리즈 자동차 이런 것들이 얼마큼 생산량이 영향이 있는지 서로가 그리고 그게 결국에는 어떤 가치를 만들어내는지를 다 시뮬레이션 하는 것들이고요. 그리고 한 5,700명 정도의 공장에 있는 직원들이 조금 더 편하게 일할 수 있는 방법들 어떻게 하면 더 뭐 그런 것들을 로봇이 움직여주고 아니면은 그런 뭐 부품 기계들을 어떻게 그 사람들 옆에 갖춰주고 해서 사람의 동선이 얼만큼 많아지는지 하나의 동작을 하는데 불필요한 동작이 없는지 이런 것들을 다 살펴가면서 시뮬레이션을 하는 거죠. 그렇게 진행이 되고 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 BMW 되게 중요한 그 사례 중에 하나라서 제가 보여드렸고요. 아까 보셨다시피 굉장히 그 어드밴스된 그 형태로 발전하고 있습니다. 그래서 이렇게 되면은 그 당연히 이제 뭐 공장의 ROI도 높아지지만 요즘 또 ESG라고 해서 이제 탄소 절감, 그러니까 공장 내에서의 탄소 절감 시뮬레이션까지도 진행이 가능한 걸로 알고 있습니다. 그래서 아까 이제 이 그래프 여기 이 영상에 지금 파워포인트에 보시면 요 정도의 산업들이 아직은 모든 산업에서 다 되는 게 아니라 이 정도의 산업들에서 디지털 트윈들이 이제 좀 서서히 라이징 되고 있다고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 결국에는 어떤 디지털 트윈으로 해서 얼만큼 뭐 그 공장의 효율이 높아지고 얼만큼 돈을 더 벌게 해주고 뭐 그런 게 있어야 결국 투자하는 거기 때문에 투자의 가치가 생기는 거죠. 네. 그래서 이제 그 실제로 모든 공장에서 뭐 디지털 트윈이 될 수는 없겠지만은 그 이 투자 대비해서 기존에 했던 것들에 대한 가치를 훨씬 상쇄하고 넘을 수 있는 가치를 만들어낼 수 있다고 생각한다면 디지털 트윈을 도입하는 게 그렇게 힘들지 않은 대기업에서는 가치 있는 거라고 생각합니다. 이런 것들이 이제 요 근래 부상되는 이제 인공지능이랑 합쳐지면 훨씬 더 그 높은 시너지를 만들어낼 수 있겠죠. 그래서 지금은 이제 AI와 디지털 트윈의 접목 이런 것들에 대한 그걸로 완전히 넘어왔다고 볼 수 있고요. 그래서 디지털 트윈이 어떤 점을 더 개선할 수 있는지를 우리가 모델링하는 게 아니라 인공지능이 모델링해서
찾아주는 역할들을 하는 거죠. 그런 것들이 조금 더 가속화되면은 디지털 트윈이 가지고 있는 가치는 인공지능 때문에 뭐 몇 배로 더 상승할 거라고 저는 생각합니다. 마지막으로 이제 디지털 트윈의 발전 방향입니다. 디지털 트윈을 우리가 뭐 실제 이제 뭐 산업 영역에서 적용을 하려면 뭐 여러 가지 일이 뭐 있을 수 있겠지만 한 요 세 가지 정도에 대한 명확한 그 가치를 두고 접근을 하는 게 좀 필요하다고 저는 생각하고요. 무엇보다 저는 이제 이렇게 생각합니다. 디지털 트윈이 이제 지금 뭐 제가 거의 뭐 한 40분 넘게 강의를 하면서 여러 가지 장점들을 많이 말씀드렸습니다. 근데 제가 그 창원에 있는 대학교의 교수다 보니까 이제 창원의 산단에 이런 디지털 트윈을 적용하고 싶어서 뭐 그 디지털 뉴딜 사업도 있고 이러니까 이제 진행을 해보려고 노력을 하는데 사실 굉장히 큰 문제가 있었습니다. 저도 이제 예상했지만 이게 그 디지털 트윈을 만드는 것 자체는 굉장히 많은 비용을 필요로 합니다. 근데 비용이 문제일 줄 알았는데 비용이 문제가 아니라 이게 아까 말씀드렸다시피 트윈을 만든다라고 하는 거잖아요. 그죠? 그러니까 내가 가진 기술과 공장의 공정과 프로세스, 나의 모든 노하우를 디지털로 만드는 거죠. 그죠? 그렇다면 결국 내가 가진 공장이 어딘가에 데이터로 있다는 것 자체가 주는 그 기술 유출의 리스크, 이게 굉장히 큽니다. 그래서 저도 뭐 BMW가 어떤 과정을 통해서 엔비디아랑 일을 하면서 저 보안을 지키는지 뭐 굉장히 궁금하기도 합니다만은 실제로는 어떤 시범 사업을 통해서 그런 것들을 진행하기는 어렵더라는 거죠. 네, 굉장히 어렵고 대기업은 대기업대로 굉장히 민감하고 또 중소기업도 자기만의 기술로 버티고 있는 중소기업들이 이게 어떤 가치를 주는지는 알겠지만 그 가치보다 내 기술의 유출이 훨씬 더 강한 리스크로 다가오기 때문에 이게 생각보다 쉽게 제조 영역으로 디지털 트윈이 이렇게 스며드는 게, 특히 중소기업으로 스며드는 건 사실상 굉장히 어려운 느낌을 갖고 있습니다. 예. 그래서 이 데이터를 확보하고 데이터를 정의해서 디지털 트윈으로 만드는 기술적 문제가 아니라 그 전 단계의 이 기술 유출의 문제, 똑같은 게 생긴다는 거에 대한 그 사업주들이 가지고 있는 리스크, 이걸 극복하는 게 사실 현실적인 문제라고 저도 생각하고요. 이해합니다. 이해하고 그 문제를 극복해야 되는 게 기술을 넘어서 사실 현실적인 문제더라라고 저는 생각하고 있습니다. 그래서 이게 제가 현실로 이 일들을 직접 해보면서 느낀 거고요. 그래서 이게 그렇게 되다 보니까 대부분의 사업들이 그러니까 리얼타임이긴 한데 그 어떻게 보면은 그 자동화 리얼타임 정도의 수준으로 해서 거의 무슨 그냥 영상만 확인하는 정도, 공장이 잘 돌아가고 있구나, 오늘 몇 개 생산했구나, 뭐 이 정도를 확인할 수 있는 수준으로밖에 지금 만들어내지 못하고 있다라는 게 좀 안타까운 현실입니다. 예. 사실 뭐 명확한 사실이기도 하고요. 그래서 이게 이제 조금 더 현실적인 단점을 극복하기 위해서 그런 것들을 어떻게 기술적으로 보안적으로 극복하고 디지털 트윈 공장을 만들어낼지는 앞으로 우리가 해결해 내야 될, 연구자들도 고민해 봐야 될 현실적인 문제라고 저는 생각을 하고 이 말씀은 꼭 드리고 싶었습니다. 뭐 어차피 재직자 분들이시고 또 이걸 어떻게 현장에 적용할까에 대한 고민들을 한번 좀 해보실 거기 때문에 사실 그게 전제가 풀리지 않으면 아무리 기술이 좋다 하더라도 어렵고요. 그러다 보니까 이게 어려운 게 그 현대중공업도 뭐 도크나 바깥에 큰 구조물만 디지털 트윈으로 해서 업무 효율을 높이는 거고요. 공장이 하도 크다 보니까 이제 제어가 안 되니까 제어 시스템만 만드는 거였고 그리고 현대자동차도 BMW처럼 만들지 못하고 있습니다. 예. 그런 생각도 못하고 있고요. 그러니까 한다고 말은 하고 뭔가 계속 어나운스는 하지만 실제로는 뭐 그 근처도 못 가고 있는 걸로 제가 알고 있고요. 예. 그러다 보니까 우리가 가지고 있는 뭐 기대치나 그리고 이제 해외에 비해서 현실적으로 그런 이 적용들이 떨어졌을 때 우리 산업 자체가 경쟁력이 조금 더 떨어질 수 있는 문제들이 앞으로 발생할 수 있을 거라고 생각합니다. 그래서 아까 말씀드린 인공지능 이런 것들이 다 붙어지면 더 큰 갭이 좀 느껴지지 않을까 저는 생각을 하고요. 예. 하여튼 뭐 그 오늘 제 강의를 이제 뭐 요 정도에서 예,
디지털 트윈에 대한 마무리를 하도록 하겠습니다. 오늘 뭐 디지털 트윈에 대해서 좀 뭐 그 짧은 시간 내에 전체적인 얘기를 한다고 조금 빠르게 말씀을 드렸긴 했는데 어쨌든 디지털 트윈에 대해서 오늘 어느 정도의 뭐 기초적 개념만 이해를 하시면은 그래도 뭐 유용한 시간이 되지 않았을까 생각합니다. 네. 이렇게 해서 강의를 마치도록 하겠습니다. 오늘 강의 들으신다고 고생하셨습니다. 감사합니다.